Мы являемся бэк-офисом и обслуживаем те потребности, которые есть у бизнеса. Вопросов очень много разных возникает, начиная от пищевой безопасности, заканчивая какими-то трудовыми вопросами наймов сотрудников. Продукты и решения, которые мы доводим до партнера, они должны быть, безусловно, юридически полностью проработаны, защищены. Когда я заканчивала магистратуру, я всем своим друзьям сказала, если я еще раз пойду учиться, пожалуйста, отговаривайте меня. Но, конечно, я периодически думаю о том, чтобы еще получить одно образование. Я всегда жила в сибирском городе Омске, там было холодно. И мне было важно все-таки жить в теплом климате. Сложилось так, что я нашла работу не в Москве, а в Сыктывкаре. То есть, если вы помните, это не совсем теплый климат. Я сразу попала из такой офисной работы в Москве в несколько иную атмосферу. Там мы сразу все собрались, поехали на велосипедах за город. У меня довольно много вещей, которые сама шила, наверное, процентов 30-40 гардероба. Могу сделать небольшой анонс, у меня скоро будет мастер-класс по пошиву юбок солнца. Мне очень понравилось, что в Индии люди очень спокойные и расслабленные. Да, это, наверное, было самое авантюрное путешествие, потому что у меня не было никакого маршрута, не было определенного плана, мы не понимали, как передвигаться в Индии. Чем мне нравится Италия, тем, что люди, которые там живут, они живут не в сером каком-то холодном городе, а они видят всегда вот эту красоту, поэтому там совсем другая атмосфера. Ты просто живешь моментом. Из еды, конечно, я люблю больше всего, наверное, еду из своей национальной кухни. Конечно, я умею готовить национальное блюдо бешбармак. Выглядит это как тесто и сверху мясо. Это просто разобранный пельмень. Смысл жизни просто в моменте. Нужно наслаждаться здесь и сейчас, сегодня, и получать именно удовольствие от ежедневной вашей жизни, быть счастливыми, любить других и себя. Okay, let's start with the news for the June, and we'll start with the financial results. Financial review. I have only one number for you to show. You see more than 1 billion twice in a row, which is a great result. And even though we didn't have a federal marketing campaign in June, we managed to keep this post effect of sales. And just look at this number, beautiful. As for the stores count, we finished June with the number of 346 stores in our chain. And you know this funny fact, when you prepare a presentation and insert in some number of stores, you have to update it every day, yeah, you know, because we are continue growing. And you can see 13 new stores were opened in June. Some of the numbers, some familiar numbers, but we return with to the franchising results in a minute. As for the chain growth pipeline, as I said, we finished with the 346 stores which are already operating, and even more right now. We have 55 stores at the construction stage, and we have 41 stores at design stage. So if we add 55 plus 41, it will be 96. So it seems till the end of the year we have target 450 pizzerias to be realistic, which is good. As for the Russia chain result, you see all these bars and columns, but this number is very, it's the new record for like-for-like for the pizzerias older than 2 years. You see the 42% like-for-like, it's the new record. As for the financial review, I think everything is clear from this table, but for those who didn't see from the last rows, I show you only one number. It's 8.6 millions, and we are profitable in May, the managing company, which is also good. And one of the reasons for that is the sales after the federal marketing campaign. And another reason is that our corporate chain, starting from April, starting to pay royalty to the franchising division. You can see 0, 0, 0 in the row royalties, but starting from April, you can see some figures. That's how our corporate chain paying royalty to the franchising. And as for the stores review, you can see these yellow bubbles at the top. Traditionally, high-level EBITDA for our Syktyvkar pizzerias, but also for Moscow and St. Petersburg. There are new records here. They are our corporate chain, improving profitability. They are improving labor efficiency. That's why they reached such great results. As for the countries, I have one update from Estonia for our Tallinn 2 pizzeria. Can you guess the number? How much sales did we do per week for delivery?
Any ideas, any guesses? Well, that's my single animation in the presentation. It's 10,000 euros per week for delivery. And if our second pizzeria in Tallinn continue to do the same, it will become profitable after the third full month since opening. And our partner will share his experience on our Partners Summit, which is a great result. Some other news. Model of single pricing. So far, we regulate prices only for Moscow and St. Petersburg, but we want to go further. We want to split all stores in Russia into 5 groups based on the city size, based on the local prices, based on the logistics and other criteria, so we can become even more profitable. And the plan is to announce the details on the Partners Summit and do it till February next year. So we'll have single model of pricing with 5 groups of cities. Coffee. Coffee is an important ingredient, is an important drink, and our coffee machines are ready for upsales 100%. So we have federal supplier of the coffee beans, we have high-level coffee machines, but we missed the third ingredient, which is coffee machine settings. And since June, we did it, and our coffee machines are ready for upsales, which is a great result, and many thanks to Igor and Daniel who did it in Russia and Kazakhstan. Returning back to the franchising update, as I said, we've opened the 13 new stores and we approved 19 locations. Well, actually 19 is roughly the same number per month we are approving since the beginning of the year, and we have some positive dynamics compared to 2017. And again, if we continue the same rhythm and the same pattern we did last year, the number of 450 pizzerias seems to be realistic. However, not all news are good news. We have only 3 contracts with new franchisees this month, but you remember our target is 5, right? But there is a good piece here. I'm pretty sure that you know this guy, Dmitry Kalinkin, who worked in a training center as a business developer, who added many products to our menu, and now he's returning back as a new franchisee in the city name called Revda, Sverdlovskaya Oblast. So please give him a round of applause. Kazakhstan news. So we have different menu in Kazakhstan. For some pizzerias, we have pizzas with pork. For some pizzerias, menu without pork. For some pizzerias, mixed menu. It's completely messing to the client. We cannot start federal promos. We cannot even do anything. That's why we've decided to introduce single menu without pork in Kazakhstan. And moreover, starting from June, for those pizzerias who have no pork in their menu, we've introduced the chicken ham for all pizzerias without pork. And last, we found a solution for beef pepperoni, and the first batch is in production. So stay tuned. Do you know who these guys from Zaitz? Anybody? I didn't know when I prepared this presentation. They are doing all kinds of promo materials, merchandise, and all the marketing stuff. And since now we have a single account, our partner can log in into a site, make an order, pay bills, order courier uniform, table covers, all kind of merchandise, and we are planning to expand the add additional position to those items. So we are saving time of the managing company. And the Dodo Bigs, they are magic. You just put your beak on the head, and you're transformed into a bird. You see the smiling and happy face. So we're planning to make that mandatory in September for all family pizzerias and the Pizzerias Express. Well, you know, Crowns and Burger King, we want these bigs to be the same popularity. So please find it in our pizzerias. And I just to recall that we have a Partners Summit in a week, the 23rd and 24th of July, next week. We will be sharing ideas, playing soccer, drinking maybe, maybe not, dancing. So this is the last call probably. And since we have partners meeting next week, our next weekly meeting will be 26th of July. So that's it for me. I'm giving the stage to the next presenter, Murat. Всем привет. Меня зовут Мурат Гамадов. Я представляю команду Digital Design Team. Наша задача очеловечила, делать простым, понятным и удобным весь дизайн IT-продуктов в нашей компании. Сегодня я расскажу о нашем последнем крупном проекте. Это оценка заказа в мобильном приложении. Ее еще оценки непосредственно нет в приложении. Сейчас только начинается разработка, но дизайн уже утвержден, поэтому покажу, что сделали. Итак,
В нашей сети для контроля качества продукта используется система тайных покупателей, которые дважды в неделю совершают тестовые заказы. Один в ресторан, один на доставку. Но этого недостаточно. В среднем на одну пиццерию в неделю приходится больше 1000 заказов, и 2 проверки – это очень мало, это не дает полной картины. Вторая проблема в том, что сейчас давать обратную связь долго и неудобно. Да, у нас есть соцсети, у нас есть почта для обратной связи, но это не самые удобные каналы, и далеко не каждый захочет им воспользоваться. Из этого вытекает и третья проблема, что мы не можем вернуть клиента, потому что не знаем, что ему не понравилось. Обычно люди оставляют отзывы либо когда им очень понравилось, либо когда, наоборот, очень не понравилось. Все промежуточные оценки проходят мимо, и если клиент, если он остался чем-то недоволен, он просто молча уходит к конкурентам. Решение в том, чтобы дать людям простой, максимально доступный интерфейс для оценки заказа, и сделать это можно с помощью приложения. Почему именно приложение? Ну, во-первых, приложение – это основной источник онлайн-заказов сейчас. Это 70% приходится на него. А во-вторых, вообще оценивать что-то с помощью приложения это привычно, удобно для пользователей, потому что многие сервисы, вроде там, сервиса вызова такси или доставки еды, они уже давно используют эту механику. Давайте пройдемся по основному сценарию. Мы сделали заказ, вышли из приложения, через 2 часа нам приходит уведомление. Вам понравилось? Оцените последний заказ. Почему именно 2 часа? Поскольку сейчас мы не можем знать непосредственно, когда курьер передал пиццу клиенту, то мы взяли за точку отсчета момент принятия заказа, а 2 часа туда входит час на доставку с запасом, плюс час, чтобы поесть. Пришло уведомление, открываем приложение, нам сразу появляется шторка. Слушайте, тут должны быть звездочки, что-то серый цвет тупанул. Идем дальше. Поставили оценку. Ё-моё. Ну ладно. В общем, у нас оценка подбрасывается вверх, под ней сразу показываются быстрые подсказки. Что вам не понравилось? Быстрые подсказки – это самые распространенные проблемы у нас в сети. Холодная пицца, забыли соус, может быть, опоздали и так далее. Состав и количество подсказок сейчас не меняется в зависимости от звезд. Возможно, позже, когда у нас будет больше статистики, мы их будем немножко кастомизировать. И также можно добавить фотографию. Тут можно спросить, зачем нам нужна фотография, если мы уже съели пиццу. Но на самом деле ситуации, когда люди фотографируют плохую пиццу, они нередки, потому что часто это делается либо чтобы потом оставить отзыв в соцсетях, пожаловаться в соцсетях, либо чтобы, если уж совсем все плохо, сразу обсудить с друзьями. Если 5 звезд, то у нас показывается вот такая иллюстрация. Сотрудники пиццерии радуются хорошей оценке. Мы пройдем по 4 звездам, чтобы посмотреть, как можно добавлять комментарии и фото. Выбираем тег, забыли соус, например, добавляем фото. Решили оставить комментарий, открывается поле комментария, заполнили, готово. Наш отзыв сформирован, теперь его можно отправлять. Нажимаем «Отправить», и нам показывается экран благодарности. Мы сообщаем, что отзыв будет отправлен в пиццерию, и заодно пытаемся немножечко деликатно так предложить стать либо тайным покупателем, либо прийти работать в пиццерию, если вдруг он ищет, кто знает. Несколько слов о самом решении. Как получилось такое решение? Ну, во-первых, вообще оценивать с помощью 5 звезд, 5-звездочного рейтинга – это очень распространенный паттерн, поэтому ничего нового мы придумать не стали, здесь это не имеет особого смысла. Можно только дорабатывать решения под свои нужды. И одной из таких доработок было как раз добавление фото. Изначально мы взяли за основу решение Телеграма, оно слева, и там в процессе мы от него отказались из-за 2 причин, 2 проблем. Во-первых, оно получилось слишком разветвленным по количеству сценариев, это сильно усложняет время вообще разработку. А во-вторых, в первом решении акцент камеры и галереи, они примерно одинаковы. Но, как мы уже говорили, то, что если мы прикрепляем фотографии, то мы, скорее всего, уже съели пиццу, и мы выбираем из готовой фотографии. Логичнее больше акцент делать на галерею. Во втором решении мы так и сделали. Ну и кроме того, во втором решении просто уменьшилось количество экранов, само решение упростилось, соответственно, разработка тоже займет меньше времени. Схожий случай был с комментарием. Изначально мы ориентировались на чаты, полагая, что таким образом
психологически будет чуть проще оставить комментарий, но в процессе тоже поняли, что тот случай, когда пользователь оставляет комментарий, это не про пару слов, а про пару предложений. Поэтому лучше давать ему целиком отдельную страничку, полотно для комментариев, в котором он спокойно, сосредоточившись, может написать отзыв и прикрепить его к оценке. Еще одно решение, которое не дошло до финала, но которое, возможно, вернется, это кнопка «Лайкнуть». Мы хотели изначально иллюстрацию показывать не сразу на 5 звезд, а только если пользователь поставил 5 звезд, ему предложится кнопка «Лайкнуть», и когда он нажал на нее, тогда появляется иллюстрация. То есть, если его действительно прям все очень впечатлило, тогда он будет ставить лайк. Но это имеет смысл тогда, когда наш лайк отправляется непосредственно в пиццерию, на кухню, мотивируя таким образом сотрудников. Сейчас это сделать трудоемко, и мы решили отказаться от этого, временно упростить решение и пока выпустить в таком виде. То есть на 5 звезд сразу показывается иллюстрация. Что в итоге? Какая польза для продукта? Ну, в первую очередь увеличивается скорость обратной связи. Через тайных покупателей обратная связь приходит примерно через 3-4 дня. С помощью приложения это время сократится до 4 часов. Второе – это достоверность. Намного большая выборка, плюс отсутствие посредника в виде тайного покупателя, естественно, значительно повышает достоверность отзывов и вообще той картины отзывов, которую мы имеем. И пару слов о том, чего нового мы добавили в дизайн-процесс. Во-первых, мы стали детальнее прорабатывать сценарии. Что это дает? Чем подробнее мы расписываем прототип, тем меньше вопросов возникает у разработчиков, меньше взаимодействия, освобождает их время. А во-вторых, на детальном прототипе выявляется гораздо больше тех проблем, которые тогда бы выяснились в момент разработки. То есть мы отсекаем большее количество проблем. Второе – это то, что мы стараемся по максимуму использовать нативные компоненты. Нативные – это системные компоненты, те элементы интерфейса, которые нам предоставляет система. В чем их плюс? Плюс в том, что, во-первых, эти элементы визуально привычны для пользователя, и он их хорошо знает. Во-вторых, все, что мы пишем новое, это потенциальный источник проблем, которые постоянно нужно тестировать, проверять и поддерживать. Нативные компоненты не нужно ни тестировать, ни поддерживать, потому что это делает за нас платформа. Поэтому мы стараемся по максимуму использовать системное, и только в крайнем случае, если мы не нашли ничего подходящего, мы берем и что-то делаем, используем свое. Естественно, системные компоненты имеют диапазон настроек, цветов и небольших переделок, которые позволяют подвести их под вид приложения. И третье, мы наконец начали подключать иллюстраторов к приложению. Иллюстрации, они вносят жизнь в приложение, они дают, больше эмоций и при этом создают уникальность приложения. Мы прежде уже начали подключать их к сайту, и теперь, наконец, добрались и до приложения. Ну и на этом у меня все. Передаю слово следующему выступающему. Всем привет! Меня зовут Таня Парамонова. Я работаю в контактном центре. И расскажу вам, что с нами интересного произошло за последние 3 месяца. Сейчас контактный центр — это 9 менеджеров, 200 специалистов на линии и 280 тысяч обращений клиентов каждый месяц. Какой же вызов стал перед нами за последние 3 месяца? Контакт-центр стал убыточным. И, соответственно, наша основная задача была выйти из убытка. Как это произошло? В октябре 2017 года произошло событие знаковое для всей компании, вышло наше мобильное приложение. И пока о нем знали только разработчики и несколько сотен клиентов, все было в целом для контактного центра в порядке. В апреле же 2018 года, когда приложение начала поддерживать первая федеральная рекламная кампания, дела пошли не так хорошо. Если в 2017 году у нас еще была прибыль, то в апреле мы нашли себя в убытке 3 миллиона рублей в месяц. И ситуация обещала ухудшаться с каждым месяцем. Почему так случилось? Посмотрите на график, это заказы и звонки. Голубая линия – это рост числа заказов на доставку по сети. Заметьте, что после октября они растут гораздо интенсивнее. Звонки также растут, в общем-то, с прежней динамикой, с каждым месяцем все больше и больше. Обратная ситуация происходит с нашей конверсией.
Все меньше клиентов звонят нам, чтобы сделать заказ. Если на заре контактного центра каждые 8 клиентов из 10 звонили и делали заказ, то в 2018 году только 3 клиента из 10 звонят, чтобы сделать заказ. При этом ценообразование, да, то, за что получаем мы, контактный центр, деньги, осталось прежним. То есть оплата работы контактного центра – это оплата за заказы, которые принял контактный центр. Да, то есть вы понимаете, количество работы, количество звонков растет, количество оплачиваемой работы снижается. Причем все это происходит очень стремительно. Теперь 30% заказов на доставку по всей сети сопровождаются звонком в контактный центр. Это уже не просто прием заказа, это полноценный сервис. Это консультации по уже принятому заказу, сами заказы, жалобы и рекламации и прочие консультации, среди которых также, кстати, консультации по работе ресторана. Очевидно стало, что нужно что-то менять. Нужно было уходить от оплаты за заказ от 45 рублей к оплате за сервис. И мы поменяли нашу модель, и теперь каждый заказ через контактный центр оплачивается партнерами отдельно, и также отдельно оплачивается любой другой заказ на доставку, да, потому что каждый заказ на доставку потенциально несет в себе сервис контактного центра. Когда мы опубликовали в конце апреля изменившееся ценообразование, мы получили волну фидбэка от партнеров. Обратной связи было очень много, она шла по разным каналам. Не всегда она была достаточно конструктивной и лояльной. Действительно, очень много обратной связи. В целом можно объединить это в несколько пунктов, все эти вопросы. Да, почему новое ценообразование было введено так экстренно? Партнеры хотели платить только за своих клиентов, да, они в общем за заказы на доставку. Их интересовало, как мы посчитали, стоимость сервисного сбора. И, конечно же, было предложение отказаться от контактного центра вовсе и начать звонки принимать в пиццериях или аутсорситься в другом стороннем КЦ. Почему так неожиданно? С 2017 года накопился критический размер убытков. Да? То есть не значит, что мы все полгода ничего не делали, да, и просто смотрели, как идем на дно. Поначалу мы пытались вводить дополнительные услуги, которые приносили бы прибыль контактному центру. Мы пытались оптимизировать нашу работу. Мы увеличивали загруженность операторов, автоматизировали многие процессы. Но приложение выстрелило настолько хорошо, что этого оказалось недостаточно. И к моменту начала федеральной кампании стало понятно, что наша дальнейшая работа просто невозможна. Как платить только за своих клиентов? К сожалению, это невозможно. Первое, что всегда будут те клиенты, которые ничьи, да, не все клиенты представляются, из какого города они звонят, не для всех консультаций мы можем уточнить, к какой пиццерии относится клиент, а многие клиенты вообще переезжают и заказывают в разных пиццериях все время. Кроме того, разработка технического решения, которое позволило бы маршрутизировать каждый звонок к определенному городу, стоило бы очень дорого, и не факт, что она бы сработала. Как мы посчитали стоимость сервисного сбора? Она определяется количеством пустых звонков. Пустые звонки – это такие звонки, которые не привели к заказу ни в одном из каналов. И что касается варианта открыть свой колл-центр локально или принимать звонки в пиццериях, это куда дороже и гораздо хуже по качеству. Также мы посчитали стоимость услуг контактного центра для партнеров и сравнили 2017 год и май 2018 года, посчитанный по новому ценообразованию. Мы сами были удивлены, когда поняли, что в среднем затраты партнеров по сравнению с 2017 годом сократились, причем сократились достаточно значительно. И в среднем для одной пиццерии контактный центр стоит 32 тысячи с небольшим рублей в месяц. Да, чтобы вы понимали, это зарплата одного оператора с налогами, ну и, наверное, гарнитура, а не полноценный круглосуточный контактный центр. Что сейчас делает контактный центр? 80% клиентов могут дозвониться до нас круглосуточно в первые 15 секунд, 95% оценок клиентов – это пятерки, это высший балл. И у нас очень высокая загруженность операторов, мы операционно очень эффективны.
Это 85%. И кроме того, мы продолжаем оставаться единственной практикой удаленного контактного центра, что опять же позволяет снижать расходы в России на горячей линии. Однако мы на этом не остановились. Как только мы поняли, что новое ценообразование позволит нам выйти из убытков, мы сфокусировались на улучшении своих процессов. К примеру, нам удалось сократить количество пустых звонков, введя расширенное консультирование. То есть мы подсказываем клиентам, как быть с нашим сайтом и приложением, чтобы звонок привел к заказу хоть в одном из каналов. Также мы сократили количество ошибок благодаря усиленному тренингу. Да, это именно ошибки в заказах, где мы оказались виноваты перед клиентом именно по ошибке оператора и повысили конверсию доп. Продаж с 4 до 8%. Наши партнеры в Казахстане и в Румынии также считают, что практика федерального контактного центра является наиболее успешной. К примеру, в Румынии долгое время работал контактный центр на аутсорсинге и очень страдало качество. В Казахстане и по сей день принимают заказы в пиццерии или локальными контактными центрами, но это тоже не лучшее решение, и партнеры очень ждут, когда мы сможем открыть единый контактный центр. Но и на этом мы не собираемся останавливаться. Мы ищем еще пути для того, чтобы по-прежнему оставаться конкурентным преимуществом для наших партнеров, чтобы сокращать издержки, увеличивать прибыль. Первыми шагами могут быть пуш-уведомления для диджитал-заказов. Это позволит уйти от лишних смс-ок и сделать сервис дешевле. Это помощь на сайте и приложении, так чтобы, найдя простую помощь на сайте, клиенту не нужно было звонить в контактный центр и уточнять, как вводить промокод. И, конечно же, это роботы. Мы планируем идти по пути автоматизации и те процессы, где может не участвовать оператор, передавать роботам. Это все. Спасибо большое за внимание. Хорошей недели.